Hello, I hope you all are well and safe. Today's thought is take care of the earth and she will take care of you. We should take care of our earth, we should take care of our planet, and our planet will take care of us. Yes, the same thing is in our unit 3. Our read 3, the name of the read 3 is an interview with Arun Krishnamurthy. Here in this unit, we will study about a personality, a very young, enthusiastic environmentalist. The name of this environmentalist is Arun Krishnamurthy. He is from Chennai, and here, first of all, we try to gather some information about this personality. Maybe till now we don't know about Arun Krishnamurthy. He is not very much well known to us because we are in Gujarat. Maybe it is not so much a popular name. But today, in this lesson, we will try to gather some more information. We will be inspired by his personality also and his work. His name is Arun Krishnamurthy. He was born on 1986. His occupation is environmentalist. Environmentalist means पर्यावरण कार्य अथवा पर्यावरण विद education. He has taken education in Bachelor in Microbiology of Lab Technician. Yes, and he had worked in Google. Yes, Google is such a famous name, and he had got job in Google, and he left his job to devote his whole life in for the environment. What he has he done? Why he has become so much famous? The question arises in our mind that why this young personality has become so much famous. The first of all, he did not think about himself. He has done something very concrete work for the environment. What has he done? So here in the works also you can see that he cleaned the beaches and water bodies. He had cleaned, he and his team. He has founded a very good team of EFI, Environmentalist Foundation of India, and he cleaned beaches and water bodies. Place where has he done this work? In Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore, and Pondicherry, and in Gujarat also he has done some work. His achievement: he has founded EFI, Environmentalist Foundation of India, and he has got many awards also. Okay, so this information we had collected about him. Now we will try to get some more information in this lesson. After leaving the job at Google, he had got job in Google and then he left it, and then he studied Indian Institute of Mass Communication in Delhi. દિલ્હીમાં તેણે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માસ કમ્યુનિકેશન લોક સંપર્ક માટે એક કોર્સ આવે છે એ દિલ્હીમાં તેણે એ જોઈન કર્યો એન્ડ હી ડિરેક્ટેડ મેની ફિલ્મ્સ ઘણી બધી ફિલ્મો સ્ટ્રીટ પ્લેસ ફિલ્મો એનો પણ તેણે ડિરેક્શન કર્યું. લેક રિસ્ટોરેશન, લેક એટલે કે તળાવ, તળાવનું આખું એને રિસ્ટોર કર્યું એટલે કે એને પુનર્જીવિત કર્યું, એને પુનઃસુધારણા કરી. હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર, પોંડિચેરી બધા મોટા મોટા શહેરોમાં તેમના જે તળાવ હોય છે, તળાવ, દરિયા કિનારો, નદી કિનારો એ બધા એ તેણે સફાઈ કરી. અને આ વસ્તુની શરૂઆત એણે ટર્ટલ વોકથી કરી. ટર્ટલ વોક એક નામ છે. ટર્ટલ એટલે કે કાચબો, કે કાચબા અને તેના બચ્ચાઓને બચાવવા માટે તેણે એક શરૂઆત કરી અને એનું નામ હતું ટર્ટલ વોક. ત્યાંથી એણે શરૂઆત કરી. તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિની વિશે આટલું જાણ્યું તમે, બરાબર. સૌ પ્રથમ તો આજે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે એ પર્યાવરણવિદ, બરાબર. ત્યાર પછી એના વિશે શું જાણ્યું કે ચેન્નઈના, અને ત્યાર પછી આપણે જાણ્યું કે એમણે ગૂગલમાં પોતાની સારા એવા પગારની નોકરી મૂકી અને પોતાનું આખું જીવન એમણે પર્યાવરણને સમર્પિત કર્યું. પર્યાવરણમાં તેમણે કયું કામ કર્યું? તો ખાસ કરીને તેમણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તેમણે શરૂઆત એક ટર્ટલ વોક નામનું એક ચળવળ છે, ટર્ટલ વોક નામની. એમાં એણે શું કર્યું? એમાં તેણે કાચબાઓ અને કાચબાના બચ્ચાઓ કે જે મૃત પામી રહ્યા હતા, કારણ કે નદીઓ, તળાવો વગેરે પ્રદૂષિત થવાને કારણે આ બધા જે મરી રહ્યા હતા
તેને બચાવવા માટે તેણે નાનકડો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. શરૂઆત ત્યાંથી થઈ. ત્યાર પછી તેણે જોયું કે મોટા મોટા શહેરોમાં નદી, નાળા, તળાવો, દરિયા કિનારાઓ બધા ખૂબ જ પ્રદૂષિત છે. ખૂબ જ ત્યાં કચરો પડેલો છે. તો આ બધો જ કચરો તેણે અને તેની ટીમે જાતે મળીને સાફ કર્યો. તો આ એક બહુ મોટું કામ કર્યું. અને તળાવ છે એને પાછું પુનર્જીવિત કર્યું. તળાવમાં ખૂબ જ પ્રદૂષણ થઈ જાય, આજુબાજુ કચરાઓ, પ્લાસ્ટિક, એના કારણે એમાં જે જીવ હોય છે, જે દરિયાઈ જીવ હોય છે, એ દરિયાઈ જીવ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. દરિયાઈ જીવ ત્યાં બહુ રહી શકતા નથી, એનું મૃત્યુ પામે છે અને દરિયાઈ જીવો ત્યાં ટકી શકતા નથી. તો આ બધી વસ્તુઓની નોંધ તેણે લીધી. પોતે નાનો હતો ત્યારે જ એણે આ વસ્તુ જોયું કે પહેલાં જે મારા ગામમાં જે તળાવો હતા એ કેટલા સુંદર હતા. હું નાનો હતો ત્યારે તળાવ ખૂબ સુંદર હતા અને છેલ્લા 10 વર્ષોની અંદર તો આ તળાવને, નદી નાળા, દરિયા કિનારો ખૂબ જ ખરાબ અને પ્રદૂષિત થઈ ગયા છે. તો હવે મારે આને કઈ રીતે કાર્ય કરવું, એના માટે તેણે જાતે જ આ પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. ટીમ બનાવી, સ્વયંસેવકોની ટીમ બનાવી. એમાં બધા જ ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હોય ને એવા વિદ્યાર્થીઓથી લઈ અને કોલેજમાં મોટી ઉંમરના બધા જ છોકરાઓ, છોકરીઓ બધાને લઈ અને સાથે મળીને તેણે આ કામ શરૂ કર્યું. અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે તેણે શેરી નાટકો પણ કર્યા. આપણે જોયું છે ઘણી સંસ્થાઓ દ્વારા શેરી નાટક થાય છે, ફિલ્મ થાય છે, નાની નાની એવી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ્સ, મૂવીઝ પણ બનાવી કે જેથી કરીને લોકો પર્યાવરણ વિશે જાગૃત થાય. તો આ જે વાત છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ, એ વાત આપણે તેના શબ્દો દ્વારા જ આપણે સાંભળીએ. લેટ્સ એન્જોય અ વિડીયો. Water is the base for any life. Chennai as a city had surplus water once. With our marshland, with our 2 rivers and the lakes and the ponds, now we have acute water shortage. Garbage is the main threat that we have. We do not have a proper waste management system. Lakes and ponds have become dump yards. This used to be a beautiful water body which used to have a southern end stream which runs into another lake. All that's gone now. What you see now is paradise converted into hell. And this is not just happening at this dump yard, but in almost every dump yard in this city. EFI is the Environmentalist Foundation of India. We focus on wildlife conservation, habitat restoration. Plastic is a complex polymer. Plastic is a complex polymer. We are adopting water bodies, cleaning them and restoring them. But cleaning the lake is just one part of it. The biggest complication here is changing people's mindset and their belief system. We as a nation love our dance, drama, music and colors. That's exactly what we do when it comes to conservation too. To communicate what we are doing to people. When we protect a lake, fish first returns, tadpoles, frogs, reptiles, amphibians, birds, they all start coming back. The number one challenge, not just the city of Chennai, but the whole of India, is getting people to understand that growth, development needs to be holistic. Once that challenge is tackled, this conservation project is not just going to be done by a few. So far, we've cleaned 12 lakes across India, 5 in Hyderabad, 4 in Chennai, 1 each in Delhi, Kolkata, and Rajkot. When we show them that change is possible, I'm sure even the hardest minds could be changed. We are ready for this challenge. We have taken it up. We are not going to stop. What a great personality Arun Krishnamurthy is. Okay, let's start our lesson. Read 3. An interview with Arun Krishnamurthy. Friends, આ જે આખું આપણું લેસન છે ને એ ઇન્ટરવ્યૂ મેથડથી છે. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે જે જાણકારી આપણે આપવામાં આવેલી છે ને એ સિમ્પલી એકદમ જાણકારી નથી આપવામાં આવી કે ચલો તમને એના વિશે 5-6 ફકરા લખી દીધા, પણ આ જે જાણકારી આપવામાં આવી છે ને એક ઇન્ટરવ્યૂ. કોઈ પણ રિપોર્ટર હોય, બરાબર, પત્રકાર હોય, એ કેમ ઇન્ટરવ્યૂ લેતો હોય, પ્રશ્ન પૂછે જાત જાતના, એવી રીતે
અરુણ કૃષ્ણામૂર્તિનો એક ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવેલો છે. એવી રીતે પાઠનું નામ શું રાખ્યું છે કે ઇન્ટરવ્યૂ વિથ અરુણ કૃષ્ણામૂર્તિ. અરુણ કૃષ્ણામૂર્તિ સાથેનો ઇન્ટરવ્યૂ. ઇન્ટરવ્યૂ એટલે શું? મુલાકાત. બરાબર. તો મુલાકાત ઉપર આવીએ એની પહેલાં પાઠમાં શરૂઆતમાં જ એક ફકરો આપેલો છે. લેટ્સ રીડ ઇટ. Arun Krishnamurthy was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India, EFI. Beginning with the Turtle Walk, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai. Today, Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Pondicherry. The team cleans lakes, beaches, zoos, plant trees, educates people through street plays and also makes environment-friendly paper bags. Arun's team has students who joined him when they were just in class 7 and continue to work with him even after 5 years. Okay, I hope you have understood. Always try to understand in English only. You should not need your mother tongue to explain each and everything. First of all, you should try to understand. That's why I have put a video clip also, so that you can understand what Arun Krishnamurthy wants to say and wants to tell in his own words, and that will not be translated. But here, the text that will be asked in the exam, so we need to translate. Let's translate. Arun Krishnamurthy was just 17 years old. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિની ઉંમર જ્યારે 17 વર્ષની જ હતી. જ્યારે આપણા વિદ્યાર્થીઓ આપણે કયા ધોરણમાં હોઈએ, 17 વર્ષ એટલે લગભગ 11-12મા ધોરણમાં હોઈએ, એ વર્ષની ઉંમરે એણે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી, એક એનજીઓ. બરાબર, એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એનજીઓ એટલે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેમાં સરકારનો કોઈ હિસ્સેદારી હોતી નથી. બિન સરકારી જે સંસ્થા હોય છે એને એનજીઓ કહેવાય. 17 વર્ષની ઉંમરે આ છોકરાએ એક સરસ પર્યાવરણની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એનું નામ શું? એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એવું એને નામ આપ્યું, EFI. બરાબર, એને સ્થાપના કરી. સ્થાપના માટે આ પેરેગ્રાફમાં, આ વાક્યમાં કયો શબ્દ છે સ્થાપના કરી એના માટે? ફાઉન્ડેડ. ફાઉન્ડેડનું મિત્રો પાસ્ટ ટેન્સ છે, તો એનું પ્રેઝન્ટ ટેન્સ શું થાય? ટુ ફાઇન્ડ. મેળવવું, આપણે કહીએ ને મેળવવું, સ્થાપવું, એવા અર્થમાં જ છે. એનો એક વિશાળ અર્થ એ લેવાનો છે. એ ફાઉન્ડેડ એટલે તેણે સ્થાપના કરી. નોટની પાછળના ભાગમાં આપણે જેટલા પણ ક્રિયાપદો આવે છે એ બધા જ ક્રિયાપદોનું મૂળ રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ અને ભૂતકૃદંતનું રૂપ લખવાનું રહે છે. બરાબર. તો 17 વર્ષની ઉંમરે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી, જેનું ટૂંકું નામ EFI અને જેનું પૂરું નામ એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. ઓકે, આની શરૂઆત એણે ક્યાંથી કરી? ડાયરેક્ટ એણે તળાવ સાફ નથી કર્યા. શરૂઆત એણે કાચબા અને તેના બચ્ચાઓ, એણે જોયું કે નાના કાચબાઓ હતા અને બચ્ચાઓ છે મરી રહ્યા છે. આજુબાજુ એટલું બધું પ્રદૂષણ છે કે એમને પાણી અને ઓક્સિજન એવું મળતું નથી અને ગંદુ પાણી મળે છે. તો કાચબાઓ મરી રહ્યા છે, તો કાચબાને બચાવવાનો તેણે પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો. બરાબર. તો બિગિનિંગ વિથ ટર્ટલ વોક. ટર્ટલ વોક એટલે એને નામ આપ્યું છે, T અને W જો કેપિટલ છે, ત્યાંથી તેણે શરૂઆત કરી, બિગિન કરી, શરૂઆત કરી. હવે એ શું છે ટર્ટલ વોક? તો એક નાનકડો મૂવ છે, એક નાનકડો કદમ છે. અ મૂવ ટુ સેવ ટર્ટલ એગ્સ એન્ડ યંગ હેચલિંગ્સ ઇન ચેન્નઈ. ટર્ટલ એટલે ટોટલ્સ, કાચબો. એગ્સ એટલે એના ઈંડાઓ, કાચબાના ઈંડાઓ અને એના યંગ હેચલિંગ્સ. હેચલિંગ્સ એટલે કે બચ્ચાઓ. બરાબર. કાચબાના ઈંડાઓ અને કાચબા એ નાના નાના બચ્ચાઓ હોય છે ચેન્નઈમાં, તેણે બચાવવાનો તેણે સૌથી પહેલાં પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો. ટુડે Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai. આજે અરુણ અને તેની ટીમ એ ચેન્નઈમાં, હૈદરાબાદમાં, દિલ્હીમાં, કોઇમ્બતુરમાં અને પોંડિચેરીમાં શું કર્યું છે? ક્લીન્ડ બીચીસ એન્ડ વેરિયસ વોટર બોડીઝ. એણે આજે મોટા મોટા શહેરો છે, કયા શહેરો? તો આ શહેરોના નામ યાદ કરજો. કયા શહેરો? ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર અને પોંડિચેરી.
દિલ્હી, હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ, કોઇમ્બતુર એન્ડ પોંડિચેરી. બરાબર. આ જે મોટા મોટા શહેરો છે ત્યાં શું કામ કર્યું? બીચીસ અને વોટર બોડીઝ. બીચ એટલે આપણે સી બીચ કહીએ છીએ ને, સી શોર, દરિયા કિનારો અને વોટર બોડીઝ એટલે જળાશયોને સાફ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પહેલું કામ કયું? કાચબાના બચ્ચાઓને બચાવવાનું કામ. કાચબાને ઈંડા અને બચાવવાને એ જે કામ કર્યું એનું નામ શું આપ્યું? ટર્ટલ વોક. બરાબર. બીજું કામ કયું? તો બીજું કામ એને આ મોટા મોટા જે શહેરો છે, કયા બોલો મારી સાથે? ચેન્નઈ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર અને પોંડિચેરી. આ જે મોટા શહેરોના દરિયા કિનારાઓ, બીચીસ અને વોટર બોડીઝ, વિવિધ જળાશયોને સાફ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. બરાબર. વેરિયસ એટલે વિવિધ. તે ટીમ, હવે આખી ટીમ છે એને ધીમે ધીમે કામ કયા કર્યા? તેનું કામનું પહેલું લિસ્ટ છે લેક્સ એટલે તળાવોને સાફ કરે છે. બીચીસ દરિયા કિનારાઓને સાફ કરે છે. ત્રીજું છે ઝૂ, પ્રાણી સંગ્રહાલયને સાફ કરે છે. સમજાયું? સાફ કોને કરે છે? તો સ્વચ્છ બનાવે. તળાવો પ્રદૂષિત થઈ ગયા હોય એને સાફ કરે. બીચ દરિયા કિનારો, આપણે જે ફરવા જઈએ એને કચરાઓ નાખીએ, દરિયા કિનારો, ગામનો કચરો દરિયામાં ઠલવાતો હોય તો બીચીસ દરિયા કિનારાઓ સાફ કરે. અને પ્રાણી સંગ્રહાલય ઝૂ કે જ્યાં પણ પ્રાણી સંગ્રહાલય પણ જો ગંદુ હોય તો ત્યાંના પણ પ્રાણીઓ નુકસાન પહોંચે છે. તો 3 વસ્તુઓની સફાઈ કરી. બીજું શું કરે છે? તો આ જે ટીમ છે પર્યાવરણ માટે આપણે જાણીએ છીએ કે વૃક્ષોનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. તો એ શું કરે છે? ધે પ્લાન્ટ ટ્રીઝ. સેકન્ડ શું આવશે? ધે પ્લાન્ટ ટ્રીઝ. લોકો વૃક્ષો પણ વાવે છે. એજ્યુકેટ્સ પીપલ, લોકોને જાગૃત કરવા માટે શિક્ષણ આપે છે. લોકોને પણ કહે છે કે તમે પણ અમારી જેમ તમે પણ જાગૃત થાઓ. એજ્યુકેશન એટલે શિક્ષણ. એજ્યુકેશન એના ઉપર ત્યાં ક્રિયાપદ છે મિત્રો. કયું ક્રિયાપદ? ટુ એજ્યુકેટ. તો એજ્યુકેટ એટલે કે શિક્ષણ આપવું. લોકોને શિક્ષણ આપે છે. અને કઈ રીતે શિક્ષણ? અમારી જેમ બોલીને નહીં. એ શિક્ષણ સ્ટ્રીટ પ્લેથી. સ્ટ્રીટ પ્લે એટલે શેરી નાટકો. શેરી નાટકો થ્રુ એટલે કે દ્વારા. શેરી નાટકો દ્વારા લોકોને જાગૃત કરે છે. એન્ડ ઓલ્સો મેક્સ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી પેપર બેગ્સ. અને ત્યાર પછી ચોથું કામ કયું? તો પર્યાવરણમાં ઉપયોગી નીવડે તેવી પેપર બેગ્સ, કાગળની થેલીઓ પણ બનાવે છે આખી ટીમ. તો આ ટીમ PFIની જે આખી ટીમ છે એ આટલું બધું કાર્ય કરે છે. અરુણ્સ ટીમ હેઝ સ્ટુડન્ટ્સ. એની પાસે એવા વિદ્યાર્થીઓ પણ છે એ ટીમમાં કે જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ 3જા ધોરણમાં હતા ત્યારે એની સાથે જોડાયા અને આજે 5 વર્ષ પછી પણ અરુણની ટીમમાં જોડાયેલા રહ્યા છે. બરાબર. હેઝ સ્ટુડન્ટ્સ હુ જોઈન્ડ હિમ, જે જોડાયા વેન દે વર ઇન ક્લાસ 7 એન્ડ કન્ટિન્યુ ટુ 7મા ધોરણમાં હતા ત્યારથી કરીને આજ સુધી પણ જોડાયેલા છે. તો આ જે આખો પેરેગ્રાફ છે એમાં જેટલા કીવર્ડ્સ આવે જોઈ લો. એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટનું આખું આપણે ઇંગ્લિશમાં શબ્દાર્થ જોવા જઈએ તો શું થશે? અ પર્સન who works to protect the natural world from pollution and other threats. Threats એટલે જોખમ, ભય. અ પર્સન એટલે કે વ્યક્તિ, who works જે કાર્ય કરે છે, શેનું કાર્ય? ટુ પ્રોટેક્ટ. પ્રોટેક્ટ એટલે કે રક્ષણ કરવું. જે રક્ષણ કરવા માટે છે. કોનું રક્ષણ? ધ નેચરલ વર્લ્ડ, કુદરતી જે દુનિયા છે, કુદરતી જે વાતાવરણ છે, ફ્રોમ પોલ્યુશન એન્ડ અધર થ્રેટ્સ. થ્રેટ્સ એટલે જોખમ, પ્રદૂષણ અને બીજા જોખમોથી કુદરતી સંસાધનોને, કુદરતી વાતાવરણને રક્ષણ આપવા માટે જે વ્યક્તિ કાર્ય કરે છે તેને પર્યાવરણવિદ કહેવામાં આવે છે. ટર્ટલ એટલે ટોર્ટોઇઝ, કાચબો. બીચ એટલે સીશોર, દરિયા કિનારો. વોટર બોડીઝ એટલે કે લેક્સ, રિવર્સ, જળાશયો. એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ, નેચરલ વર્લ્ડ. વોલન્ટિયર એટલે કે સ્વયંસેવક. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ, આપણે લેસન સ્ટાર્ટ કરીએ તો લેસનમાં તમને એક ક્વેશ્ચન અને આન્સર, મેં તમને વાત કરી કે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવેલો છે. બરાબર. પહેલાં અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે વાત કરીએ લોકો, હવે એ લોકો ઇન્ટરવ્યૂ લે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. બરાબર. તો એનો પ્રશ્ન અને જવાબના રૂપમાં. તો પ્રશ્ન શું છે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો આપેલું છે
Which experience as a child inspired you to take up the cause of the environment? What was your first activity? અહીંયા ઇન્ટરવ્યુઅર પ્રશ્નકારે બે પ્રશ્ન એકી સાથે પૂછેલા છે. પહેલો પ્રશ્ન સમજીએ. વિચ એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ. એઝ અ ચાઇલ્ડ બાળક તરીકેનો કયો અનુભવ ઇન્સ્પાયર્ડ યુ તમને પ્રેરણા આપી ટુ ટેક અપ ધ કોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ. કોઝ એટલે કે પર્યાવરણની તમે સતત પર્યાવરણ માટે તમે તમારું જીવન સમર્પિત કરી દો. એવી કઈ અનુભવ હતો બાળક તરીકે તમને કંઈક અનુભવ થયો હશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જાણીએ છીએ કે બાળકના અનુભવો છે ને એ આખા જીવન માટે આપણે કાયમ રહેતા હોય છે. એટલે તો બાળક તરીકે તમને એવો કયો અનુભવ થયો કે જેણે તમને પ્રેરણા આપી કે મારે આ પર્યાવરણ માટે જ જીવન સમર્પિત કરી દેવું છે. અને તમારી પ્રથમ એક્ટિવિટી કઈ હતી? તો આપણે હમણાં જે વિડીયો જોયો ને એમાં પણ એણે આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે બાળપણમાં એણે શું જોયું કે જેથી તે પર્યાવરણ વિશે ચિંતા કરવા લાગ્યો અને માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે જ તેણે આવી મોટી સંસ્થાની સ્થાપના કરી. તો એના શબ્દોમાં જોઈએ. અ બ્યુટીફુલ લેક next to my house, which once had a lot of birds, frogs, snakes, was heavily polluted. It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. This hurt me badly, and I wanted to do something about it. I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. This was the first activity. બરાબર? એ શું કહે છે કે બાળક તરીકે કયો અનુભવ થયો કે એ બ્યુટીફુલ લેક. એ કહે છે કે મારા ઘરની નજીક એક સુંદર તળાવ હતું, બહુ સુંદર તળાવ હતું. પણ ધીમે ધીમે એક સુંદર તળાવ હોય એટલે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એમાં ગ્રીનરી હોય, પછી જે પ્રાણી જે પાણીમાં જે રહેતા બધા જીવો હોય, માછલી છે, કાચબા છે, પાણીની આસપાસ જે બધા જળ પક્ષીઓ હોય, જળ પ્રાણીઓ હોય, જે જળ સૃષ્ટિ છે એ જળ સૃષ્ટિ ધીમે ધીમે આખી નાશ પામતી હતી. એણે જોયું કે એક સુંદર તળાવ હતું એ આખું પ્રદૂષિત થઈ રહ્યું હતું. અને આ વસ્તુ એને ખૂબ જ અંદરથી આ વસ્તુ માટે તેને દુઃખ થયું કે હું નાનો હતો ત્યારે તળાવ કેટલું સરસ હતું. તમે પણ મિત્રો ક્યારેક જોજો કે તમે તમારા ગામમાં કે ત્યાં જાઓ તો ક્યારેક તમે એક જગ્યાએ ખૂબ સુંદર જે જોવા મળી હોય એ સમય જતાં છેલ્લા 5-10 વર્ષોમાં આપણે જોઈએ તો પ્રદૂષણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ પણ જોયું કે જે સુંદર તળાવ હતું એ તળાવ કેટલું બધું પ્રદૂષિત થઈ ગયું છે. અને ત્યાર પછી જ તેણે એ તળાવને સાફ કરવાનું શરૂ કર્યું. ચેન્નઈમાં બધું બન્યું. બરાબર? અ બ્યુટીફુલ લેક એટલે તળાવ. નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ મારા ઘરની બાજુમાં આવેલું એક સુંદર તળાવ. વિચ કે જે once had a lot of birds, frogs, snakes કે જ્યાં once એટલે એક વખત જ્યાં બર્ડ્સ પક્ષીઓ, ફ્રોગ્સ દેડકાઓ, સ્નેક્સ સાપો હતા. બરાબર? જળસૃષ્ટિ હતી, પક્ષીઓ હતા, ફ્રોગ એટલે દેડકાઓ હતા અને સાપ હતા. એક વખત જ્યાં આટલી બધી જળસૃષ્ટિઓ હતી. વોઝ હેવીલી પોલ્યુટેડ આવું તળાવ કે જે સુંદર જળસૃષ્ટિઓથી ભરપૂર હતું એવું તળાવ હેવીલી એટલે કે ખૂબ જ પ્રદૂષિત થઈ ગયું. ઘરની નજીક આવેલું તળાવ ખૂબ જ પ્રદૂષિત થઈ ગયું. ઇટ લેડ ટુ ધ સ્પ્રેડ ઓફ મોસ્કિટોઝ. હવે પાણીમાં જ્યારે પ્રદૂષણ થાય, પાણી જ્યારે ગંદુ થઈ જાય ત્યારે એમાં મચ્છર થાય. આપણે ખબર છે ને મચ્છરને કારણે કેટલા બધા રોગો થાય છે. એક મોટા જ રોગનો આપણે હમણાં સામનો કર્યો મચ્છરને કારણે. કયો? ડેન્ગ્યુ. એ પણ પાણીમાં થતા મચ્છરોને કારણે થયો. બરાબર? તો એ લેડ એટલે દોરી જવું. એક કોનું ભૂતકાળનું રૂપ છે? તો લીડર ઉપરથી આવે છે શબ્દ, ચર્ચા કરેલી છે અગાઉ આપણે એની. એ દોરી ગયું. જે ગંદુ તળાવ હતું એ કોના તરફ દોરી ગયું? તો સ્પ્રેડ એટલે કે ફેલાવો. કોનો ફેલાવો થયો? મોસ્કિટોઝ એટલે મચ્છરોનો ફેલાવો થયો. મચ્છરોનો એટલો બધો ફેલાવો થયો કે ટર્ન અ લવલી પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ. એક વખત કે જે લવલી પ્લેસ હતી, એક સુંદર જગ્યા હતી,
તે અત્યારે એક ગંદી જગ્યા બની ગઈ, એક ગંદો આસપાસનો વિસ્તાર. નેબર એટલે કે પડોશ, પણ અહીંયા નેબર એટલે કયા અર્થમાં કે આસપાસનો જે વિસ્તાર હતો એ અગલી થઈ ગયો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બે વિરોધી શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે. લવલી એટલે સુંદર, અગલી ગંદુ. સુંદર હતી એક જગ્યા, એ હવે અત્યારે આસપાસનો નેબરહુડનો જે એરિયા હતો એ બધો ગંદો થઈ ગયો. ધીસ હર્ટ મી બેડલી. આ વસ્તુએ મને ખૂબ જ દુઃખ પહોંચ્યું આ વસ્તુને કારણે. એન્ડ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ. અને આને માટે મારે કંઈક કરવું પડે એમ. આઈ ગોટ ટુગેધર વિથ અ કપલ ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ. અને મેં શું કર્યું, મેં મારા અમુક ફ્રેન્ડ્સને ભેગા કર્યા. કપલ એટલે થોડા, બરાબર? કપલ એટલે બે નહીં, બરાબર? કપલ એટલે કયા અર્થમાં લેવાનું? થોડા, બરાબર? આઈ ગોટ ટુગેધર. એ બધાને ભેગા કર્યા મારા ફ્રેન્ડ્સને. એને ક્લીન ધ પોન્ડ. અને મેં સાફ કર્યું નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ. મારા ઘરની બાજુમાં આવેલું તળાવ જે ગંદુ થયેલું હતું એને મેં સાફ કર્યું. ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી. આ મારો પ્રથમ પ્રવૃત્તિ હતી. ઇન્સ્પાયર એટલે મોટિવેટ, પ્રેરણા આપવી. કોઝ એટલે રીઝન, કારણ. સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવું. મોસ્કીટો મચ્છર. હર્ટ એટલે દુઃખ અનુભવ. ટુ ફીલ સોરી. ટુગેધર સાથે. પોન્ડ તળાવ. મિત્રો, આ થોડા ઘણા મેં લખેલા છે કીવર્ડ્સ. હવે તમે ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરી અને બીજા આ લિસ્ટ વધારવાનું છે. અને આમાં કદાચ 2-3 શબ્દો તમારા જાણીતા હોય તો એ નહીં લખો તો પણ ચાલશે. કીવર્ડ્સ જે મેં આપેલા છે એ જ લખવા જરૂરી નથી. સમજાયું? તો તમારે થોડા ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરી અથવા તો બીજા કોઈ પણ રેફરન્સ બુકનો ઉપયોગ કરી આ લિસ્ટ થોડુંક વધારી પણ શકો છો. તમે જુઓ કે તમને કયા કયા વર્ડ્સ અઘરા લાગે છે, એ બધા જ વર્ડ્સ તમારે લખવાના. ક્વેશ્ચન 2 કયો છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ ડીડ યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ? વોઝ ધેર એની કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન સ્ટડી ટાઈમ એન્ડ એક્ટિવિટીઝમ? બરાબર. હવે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ, તમને કેવા પ્રકારનો સપોર્ટ મળે? સપોર્ટ એટલે કે સમર્થન, ટેકો. યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ. તમારા માતા પિતા અને શિક્ષકો તરફથી સપોર્ટ કેવો મળ્યો? બરાબર. ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે આટલો યંગ છોકરો, આટલો બધું ભણેલો, આટલી સારી એને ગૂગલમાં લાખો રૂપિયાના પગારવાળી નોકરી મળે અને મૂકી દે. શેના માટે? તો માત્ર પર્યાવરણ અને તળાવો ને બધું સાફ કરવા માટે. તો મે બી એવું પોસિબલ થાય કે માતા પિતા એનું સપોર્ટ ન કરે. તો આપણે જાણવાની ઈચ્છા થાય કે માતા પિતાએ એના આ કાર્ય માટે એને જેવી નિર્ણય કર્યો કે મારે મારું આખું જીવન પર્યાવરણને સમર્પિત કરી દેવું છે ને મારે માત્ર એસી રૂમમાં ખુરશી ઉપર બેસી અને લાખો રૂપિયાની નોકરી કરીને પગાર લઈ અને મારે એવું કામ નથી કરવું. તો એને કેવો સપોર્ટ મળ્યો? ટેકો કેવો? વોટ કાઇન્ડ ઓફ એટલે કેવા પ્રકારનો? અને પેરેન્ટ્સ તરફથી ટીચરે, શિક્ષકોએ એને કઈ રીતે પ્રેરણા આપી તેના વિશે પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. અને બીજો પ્રશ્ન છે, વોઝ ધેર એની કોન્ફ્લિક્ટ? કોન્ફ્લિક્ટ એટલે સંઘર્ષ બિટવીન સ્ટડી ટાઈમ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. હવે એને આ જે બધું કાર્ય કર્યું એ 17 વર્ષની ઉંમરે શરૂ કર્યું, ત્યારે 11-12માં ધોરણમાં, અને ત્યાર પછી એને અભ્યાસ તો ઉચ્ચ અભ્યાસ સુધી કરેલો છે. બરાબર. માઇક્રોબાયોલોજીનો અભ્યાસ કર્યો, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માસ કમ્યુનિકેશનમાં પણ જોડાયા. બરાબર. તો આટલો બધો અભ્યાસ એણે કર્યો, તો એની જે પ્રવૃત્તિ હતી, એક્ટિવિટીઝમ હતી, એની જે પ્રવૃત્તિ હતી અને તેનો અભ્યાસ હતો, એમાં ક્યારે સંઘર્ષ આવ્યો? તમે જુઓ કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમે કેટલા બધા બિઝી હો છો, સતત પરીક્ષાઓ, કસોટીઓનો મારો હોય છે, અને એમાં પણ આવું કોઈ પણ સોશિયલ વર્ક શું તમે કરી રહ્યા છો? તો આણે તો ભણવાની સાથે સાથે જ પર્યાવરણ વિશે કાર્ય કર્યું. તો શું એમાં ક્યારેક કોન્ફ્લિક્ટ થયો, સંઘર્ષ થયો કે ભણવાનું સફળ થયું હોય કે ભણવામાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા હોય કે ફેલ થયો હોય કે પર્યાવરણનું કામ કરું છું ને એટલે ભણવામાં મને ઓછા માર્ક્સ આવ્યા, ફેલ થયો? તો એવા પ્રશ્નો જવાબ એણે શું આપ્યો છે અહીંયા? આઈ હેવ સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ હુ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ માય ઇન્ટરેસ્ટ વોઝ ધ એન્વાયરમેન્ટ. પહેલાં એ શું કહે છે કે મારા પાસે પેરેન્ટ્સ કેવા મળ્યા છે? મને સપોર્ટિવ એટલે કે સમર્થન આપનાર, મને સાથ આપનાર, મને ટેકો આપનાર મને માતા પિતા મળ્યા છે. કેટલા લકી કહેવાય. બરાબર. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે માતા પિતા પણ સમજતા નથી અને આવો સપોર્ટ કરતા નથી, પણ હી વોઝ લકી કે એને એકદમ
ટેકો આપનાર, સમર્થન આપનાર એને માતા પિતા મળ્યા. એન્ડ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ માય ઇન્ટરેસ્ટ વોઝ, અને એ સમજી શક્યા, બરાબર, કે મારો જે ઇન્ટરેસ્ટ હતો, મારો રસ છે એ પર્યાવરણમાં છે. માતા પિતાએ સમજી લીધું કે આ છોકરો છે એ એના રસનો વિષય કયો છે? પર્યાવરણ છે. તો એને પર્યાવરણના વિષયમાં જ એને આગળ વધવા દો. દે હેવ નેવર સ્ટોપ્ડ મી ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ આઈ વોન્ટ. અને મને વોટ આઈ વોન્ટ એટલે મને જે કરવાની ઈચ્છા હોય તેને રોકવાનો તેઓએ ક્યારેય પ્રયત્ન કર્યો નહીં. અને હંમેશા એમ કહ્યું કે તારે જે કરવું હોય તું કરી શકે છે. ઓન માય પાર્ટ, અને પોતે પણ માતા પિતાએ તો આટલો બધો સપોર્ટ આપ્યો તો પોતાની જવાબદારી વધી જાય છે. તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે મારા ભાગે પણ આઈ ઓલ્સો મેડ શ્યોર ધેટ, અને મેં પણ એ વસ્તુની ખાતરી રાખી કે આઈ ડીડ નોટ ફેલ માય પેરેન્ટ્સ ઇન એની વે. હું મારા માતા પિતાને નિષ્ફળ નહીં કરું, હું એને માતા પિતાને હતાશ નહીં કરું. ફેલ એટલે નિષ્ફળ અથવા હતાશ, કે એમણે મારા ઉપર જે ભરોસો રાખ્યો છે તો પર્યાવરણ વિશે કંઈક ઠોસ કામ કરીને બતાવ્યું છે. અને મિત્રો, એટલું સરસ કામ કર્યું કે પર્યાવરણકાર તરીકે આખી દુનિયામાં જાણીતા બન્યા છે. દુનિયાના મોટા મોટા એવોર્ડ્સ આને મળેલા છે. તો માતા પિતાએ એ પણ પોતાના નિર્ણય ઉપર ખૂબ જ ગર્વ થાય કે અમે જે એને છૂટ આપી એનો એને કેટલો સદુપયોગ કર્યો, અને આજે આ વ્યક્તિ એટલી જાણીતી બની છે અને અનેક લોકોને તેણે પ્રેરણા આપેલી છે. ત્યાર પછી શું કહે છે? આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ ધેમ અબાઉટ એવરીથિંગ આઈ ડીડ એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ એક્શન. અને બહુ સરસ કહે છે કે આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ ધેમ, અને મેં મારા માતા પિતાને હંમેશા ઇન્ફોર્મ કર્યું એટલે મેં હંમેશા એમને જાણકારી આપી. વોટ આઈ ડીડ, હું શું કરી રહ્યો છું, અત્યારે મારી કઈ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, એની માહિતી મેં મારા માતા પિતાને આપી. એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ, અને હંમેશા તેમની સલાહ લીધી. બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ એક્શન, કોઈ પણ હું કાર્ય કરું કે આજે હવે હું આ સાફ કરવા જઈ રહ્યો છું, આજે અહીંયા જઈ રહ્યો છું, એની પહેલાં મેં તેમની એડવાઇસ એટલે કે સલાહ પણ જરૂર લીધી. હવે ટીચર્સ વિશે વાત કરે છે કે ટીચર્સ એને કેવા મળ્યા? તો આઈ હેવ ટીચર્સ હુ ટોટ મી હાઉ ટુ ગો અબાઉટ થિંગ્સ. અને મને એવા શિક્ષકો મળ્યા કે જેમણે મને શીખવ્યું કે મારે આ વિષયમાં કઈ રીતે આગળ વધવું, પર્યાવરણ વિશેનું કાર્ય કઈ રીતે કરવું. તો એના માટે પણ એના શિક્ષકોએ માર્ગદર્શન આપ્યું. ધે ટોટ મી, ટોટ એ કોનું ભૂતકાળનું રૂપ? જેટલા ભૂતકાળના રૂપ આવે છે બધા જ જોતા રહેજો. ટોટ એ ટીચનું ભૂતકાળ છે. ટીચ એટલે શીખવવું, એના પરથી ટીચર શબ્દ છે, બરાબર. ટોટ એટલે શિક્ષકોએ મને શીખવ્યું કે હ્યુમિલિટી એટલે કે આપણે સદભાવના કહીએ છીએ. હ્યુમિલિટી શીખવી. સો દેટ આઈ ડીડ નોટ બીકમ એરોગન્ટ એન્ડ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ દેટ આઈ વોઝ અ સુપરસ્ટાર. એરોગન્ટ એટલે કે એકદમ અહંકારી. હું એકદમ અહંકારી એવો ન બની જાઉં અને હું પોતાને સુપરસ્ટાર ન બનવા સમજવા લાગી. શિક્ષકોએ મને વિનમ્રતા શીખવી, હમ્બલનેસ, બરાબર. હ્યુમિલિટી એટલે કે હમ્બલનેસ. શિક્ષકોએ મને વિનમ્રતા શીખવી કે હું એરોગન્ટ એટલે કે દંભી, મારામાં અહંકારી, મારામાં અહંકાર ના આવી જાય. પર્યાવરણ આટલું બધું કામ કરતો હોય તે નાની ઉંમરે તો લોકો એના ઇન્ટરવ્યૂ લે, ટીવીમાં સતત એના વિશે આવે, બરાબર. બધા સમાજમાંથી નોંધ લેવાય. તો ઘણી વખત એવું થાય કે આપણામાં અહંકાર આવી જાય. તો હું અહંકારી ન બનું એના માટે મારા શિક્ષકોએ મને વિનમ્ર થવાનું શીખવ્યું, બરાબર. અને હું પોતાની જાતને સુપરસ્ટાર ન સમજવા માંડું, મહાનાયક, સુપરસ્ટાર. હવે તો હું સુપરસ્ટાર થઈ ગયું છું, બધા મારી નોંધ લે છે, બરાબર. તો આવું શિક્ષકોએ એને હમ્બલનેસ, વિનમ્રતાના પાઠો શીખવ્યા. ધે ટોટ મી ટુ બી સિમ્પલ. શિક્ષકોએ મને શીખવ્યું કે તારે સિમ્પલ રહેવાનું છે, સરળ રહેવાનું છે. એન્ડ કીપ લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ, અને સતત શીખતા રહેવાનું. શિક્ષકોએ તેને 3 વસ્તુ શીખવી: વિનમ્રતા, ત્યાર પછી સિમ્પલ, સરળ રહેવાનું, અને ત્રીજી વસ્તુ કઈ? તો ત્રીજી વસ્તુ કીપ લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ, સતત શીખતા રહેવાનું. તો આ 3 પાઠો જીવનના શિક્ષકો તરફથી શીખ્યા. આઈ એમ નોટ એન એક્ટિવિસ્ટ. વારંવાર કહે છે કે હું એક ચળવળકારી નથી, આંદોલનકારી નથી કે હાલો આપણે બળવો કરીએ, આંદોલન કરીએ, એમ નહીં. એને પ્રવૃત્તિ કરવી છે, એને પર્યાવરણની જાળવણી કરવી છે. તો એક્ટિવિસ્ટ નથી, હું કોઈ આંદોલનકારી નથી. આપણે ઘણી વખત જોયું છે કે પર્યાવરણ માટે ઘણા લોકો નારાઓ કરે છે, ને ઉપવાસ કરે છે, ને હડતાલો કરે છે. એવું નહીં, એક્ટિવિસ્ટ નથી, હું કોઈ ચળવળકારી નથી. આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ. હું એક પર્યાવરણ વિદ છું, પર્યાવરણની ચિંતા કરનાર છું. આઈ હેવ લર્ન્ડ સો મચ બાય ડુઈંગ ધીસ વર્ક. અને આ કાર્ય કરતાં, પર્યાવરણ વિશેનું આ કાર્ય કરતાં
મેં ઘણું બધું શીખ્યું પણ છે. બરાબર. આજે આપણે માત્ર 2 જ પ્રશ્નો જોઈએ અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ લેસનના અન્ય પ્રશ્નો પણ જોશું. અને કયા હાર્ડ વર્ડ્સ આવે છે જોઈ લેજો. અનેક હાર્ડ વર્ડ્સ લખવાના છે. પછી ક્રિયાપદના 3 રૂપો લખવાના છે. સપોર્ટ એટલે ટેકો આપવો, કોન્ફ્લિક્ટ એટલે સંઘર્ષ, હ્યુમિલિટી હમ્બલનેસ વિનમ્રતા, સ્નોબિશ દંભી, એરોગન્ટ એક્ટિવિસ્ટ. બરાબર. એટલે આને ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આ બધા જ ગ્લોસરીમાં વર્ડ્સ આપેલા છે. આ વર્ડ્સનું લિસ્ટ તમારે વધારે લખવાનું છે. બરાબર. તો નોટમાં તમે અત્યાર સુધીના થોટ ઓફ ધ ડે બધા લખતા હશો. બરાબર. જે પણ નવો તમે થોટ ઓફ ધ ડે દેવામાં આવે છે એ પણ પાઠની શરૂઆતમાં લખવાનો. ત્યાર પછી પાઠનું નામ અને કીવર્ડ્સનું લિસ્ટ આપણું લંબાતું રહેશે. અને ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્નો જવાબ. ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ યુ હેવ એન્જોયડ. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે and goodbye.